اینجا تو بهتره باشه نمیدونم اول بله نگیره ممکن اول بیست بگیره اما ساری نه چه بگی اجازه اونجا ببین ما شو می‌فهمید اوکی اگر هوای میگی چیکن ما پاینا میشه شما پروتکل وزن هست نکن چه پروسه کس نوشته دادگی نمیدونم بینم شخصی بگم خودی وزنش هست یکم اینو پر میکنه آکوش کدام یکم اینو میکنه آکو میره همین آکو میشه اول معلوم نیست بعد می‌نویسیم آکو دیومش میشه سیرو آکو سرخ سیرو سفید آکو سرخ آکا جمالدین سیرو سفید Начать чемпионат Центральной Азии, открытый чемпионат Центральной Азии по кошкам. Просим разрешения на интервью. Запись. Здравствуйте, господа и господа бойцы. Кто пришел в этот чемпионат? Мы рады, что на таджикской земле, Республика Таджикистан, такой чемпионат готовили.
Это за все благодарим за чемпионат, за подготовку чемпионата, благодарим правительству Таджикистана и Федерацию Кёкшинкай карате Таджикистана, президенту Федерации Хичматуллу, Сансею Хичматуллу. Снова говорю, мы, дай Бог, для будущего будем проводить такие чемпионаты и будем увидеться часто. Кроме того, я желаю всем бойцам, чтобы кто сильнее, тот пускай выиграет и станет чемпионом, открытым чемпионом Центральной Азии. Еще раз благодарю и правительству, которые помогали, и спонсорам, которые помогали на проведении чемпионата Центральной Азии. طيب عزیز رئیس فدراسیون بین المللی آید با کیوکوشینکای روی کیوکو کی از نماش؟ طیب عزیزов ایجاسی آذربایجان طیب طیب عزیزов دورنده کمربند سیاه دن 8 رئیس فدراسیون بین المللی چمپیونات کشوری آسیایی مرکزی شرکت میکنم دولت‌های انگلیا، شوتلندیا، آذربایجان، گرجستان، لاتویا، قزاقستان و جمهوری میزبان تاجیکستان. بعد از یک چند دقیقه وزن تا 60 کیلوگرم آماده شود. از تمام هیئت داوران خواهش کرده می‌شود که جایگاه خود را پیش کنید. نکنم. Поэтому просим клуб судейских чтобы заняли свои места. Весовой категории до 60 кг. با اینجا یه چیزی کنم Приготовиться спортсмен. Куламбай Саид, Казахстан. Давлат Алиджон, Таджикистан. Назар Исмоил, Таджикистан. Зокиров Зубиди, Таджикистан. Усмонов Яхьё, Таджикистан. Рахмонов Сайдахмад, Таджикистан. Исмоилов Вахид, Азербайджан. Давлат Шура, Таджикистан. И Неймат Наби, Таджикистан. Весовой категории до 60 кг. бо арзи салому сипос ба шумо бинандагони арҷманд ҳаводорон ва алоқамандони сершумори варзиш. идораи барномаи варзиши шабакаи якум ин лаҳза гузоришро аз қасри тенниси пойтахти ватаномон шаҳри душанбе манзури шумо мекунем. имрӯз дар ин майдон чемпионати кушоди осиёи марказӣ оид ба намуди карате кекшу шинкай оғоз мегардад. дар ин мусобиқот намояндагони 7 кишвар аз ҷумла инглистон, шотландия, латвия, озарбойҷон, гурҷистон, қазоқистон ва тоҷикистон дар вазнҳои 60, 65, 70 ва 75 кило ҳамчунин вазни мутлақ ҷамъи 75 кило ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. бояд арз кард ки ин нахустин мусобиқоти байналмилалӣ дар ин майдон оғоз мегардад аз ин намуди варзиш ва сол то сол намудҳои якҳарбаи шарқӣ дар кишварамон раванди тоза пайдо мекунанд. ва ҳоло ман аз шавкатҷон додабоев аз ноҳияи исвараки худ дорандаи камарбанди сиёҳ дани дуввум аз ин намуди варзиш аст мехоҳам маълумоти бештаре дар бораи ин намуд шумо ба бинандагони арҷманд медоед. марҳамат. این نمود یک حربه شرقی یکی از قوی‌ترین نمودهای یک حربه شرقی میباشد. آنچه که در این نمود اجازه داده شده است همه نمودهای یک حربه چی در این ضربه ها اجازه داده شده است و با در این نمود با دست لوچ اشتراک میکنن ورزشکارا از سبب این دست لوچ بله بدون دست موشک شرکت می‌ورزند و از این لحاظ دست لوچ در سر زدن ممکن نیست. ضربه در سر قسمت
بالای بدن از جمله در سر زدن ممنوع است. ممنوع است. بله. باز چی؟ رقابت آغاز گردید. نماینده تاجیکستان چون که پیشتر عرض کردم با نشانه سرخ و نماینده جمهوری قزاقستان با کمربند سیاه رقابت را آغاز کردند. الکی چند ضربه از طرف ورزشگری تاجیکستان علی جان دولتف این لحظه گذرانده شد، ولی جواباً سیاد گولانبایف از جمهوری قزاقستان چند ضربه‌ای خیلی هم سخت می‌گذراند. اکنون شما می‌توانید این رقابت را بهتر و خوبتر به بینندگان ارجمند شرح دهید. مرحمت. حاضر هر دو ورزشکار هم ضربه‌های قوی به هم دیگر زده ایستادند و دقیقه‌های اول چنانه که می‌بینیم علی جان دولتوف بسیار مهارت خوب نشان داده ایستاده است. علی جان دولتوف در مسابقه کشاد تاجیکستان جای دوم را گرفت و چند کرد چمپیون آسیا، چمپیون جمهوری تاجیکستان اوید به نمود محاربه تن به تن می باشد. اینجا allakay نماینده قزاقستان سیاد گولانبایف یکمی در آخری قسمی نخستین این دیدار چند ضربه‌ای نشان رست گذراندند. حالا با نماینده تاجیکستان علی جان دولتف آگاهی برای به فکرم کدام خطایی در رفت مسابقات داده می شود و اینجا اول برای پیله دادن داده شده. حالا هجوم نماینده تاجیکستان، نماینده تاجیکستان علی جان دولتوف ضربه خوب میزند و بسیار فعال می باشد. دقیقه اول این محاربه انجام یافت. شما بگویید که این چند دقیقه عموما این بخش این نمودی ورزش در اینجا یعنی چند راوند است؟ حاضر یکم و 2 دقیقه می باشد. این رقابت مساوی انجام یافت. با 2 دقیقه دیگر رقابت دوام میکنه. چگونه مساوی بود که اینجا ورزشگر ما بیشتر به فکرم ضربه گذارند؟ چون که من شما گفتم این روی قوی ترین کاراته می باشد. وقتی که هر دو حریفا با هم دیگر ضربه های سخت زده ایستادند، لیکن آن ضربه ها اینقدر نشانه از نیست. این سبب داوران این دقیقه اول را مساوی بها دادند. با فکر من اینجا ورزشگر ما یک کمی برتری داشت. بله برتری دارد. وقتی برتری دارد لیکن این در دقیقه اول چی کرده نمی شود، به نظر گرفته نمی شود. نشانه‌ای که ضربه‌ای که چی میکنه به نکداون آورده میرساند. این به این نوبت گرفته شده و حالا باز آنهایی که به تازگی در شبکه ما هستند، علی جان دولتف نماینده تاجیکستان با نشانه سرخ هنرنمایی دارد و نماینده قزاقستان سیاد گولانبایف با کمربند سیاه. سیاد گولانبایف یکی از ورزشگران نامی قزاقستان، چمپیون مسابقه کشاد قزاقستان در این ضربه که در سر و افتیدگی بود زدن، این آگاهی داده می شود به علی جان دولتوف. آگاهی اول داده شد. یعنی چوی تقریبا کلمه های این به جودو خیلی هم نزدیک است، چون که هر دو نمودی ورزش هم ژاپنی میباشند. بله ژاپنی هستند. چون که در جودو نیز چنین آگاهی چوی داده می شود. بله.
شیدو در شما شیدو هست این نمودی ورزش نه یک بارا چوی داده میشه نه اول کیکوکو داده میشود کیکوکو در جودو باشه این در آخر داده میشه کیکوکو وقتی که داده میشه ورزشگر از میدان خارج میگردد اینجا وقتی که ورزشگر از میدان خارج میگردد زوگای داده میشه این ورزشگری تاجیک در این مسابقات حالا داده دست آورد همین طریق در دیدار نخستی در وزن تا 60 کیلو علی جان دولت رو غلبه کرد اکنون در همین وزن چون که پیشتر عرض کرده بودیم اسماعیل نظرف و سوپیدین زوکیروف دعوت کرده می شوند. بله. اکنون بگویید که این بخشی ورزش با دیگر نمودی کاراته چی شباهت دارد یا چی برتری دارد یا چی کمبودی دارد؟ این نمودی ورزش اساساً از نمودی ورزشی کاراته دو شوتوکان اهمی رویه چی کرده شده است. اساسش کاراته دو شوتوکان می باشد. اساسگذاری این نمودی ورزش مسعود سویاما با این نمود چی کرده است مشغول بود و بعد اون که چمپیون ژاپن میگردد و این در این نمودی ورزش در تمام جهان چی کرده و میکند که این نمودی ورزش بسیار برتری دارد. این نمودی ورزش رو بعد اعتراف میکنه. ولی اکنون میگردیم یک لحظه به میدان اینجا اکو اسماعیل نظرف چمپیون تاجیکستان در سال 2008 با کمربند سرخ و سیرو سوپدین زیکریویف با کمربندی سفید از ولایت سبز رقابت آغاز می‌گردد با ضربه های طرفین و خیلی هم جالب خیلی هم واقعا با یک مسئولیت و هر دو ورزشگر هم رقابت را آغاز کردند و بگید که چرا مخصوص در قفس سینه ضربه ها زده میشه؟ چونانه که ما شما گفتیم ضربه ها با دست لوچ به سر من کرده شده است و برای همین ضربه ها به قفس سینه و بعد به شکم زده می شود. با فکرم در این نمودی ورزش فقط به ضربه هایی که در شکم در قفس سینه زده میشن نتیجه وزری داده میشن یا اینکه نه زده می شود نتیجه وزری داده نمی شود. نتیجه وزری در همه حالت داده می شود که حریف آن ناکداون گیرد. یعنی از ادامه دادن مسابقات حالا که در بسیار حالتها با اصطلاح ناکداون حالا که ناکداونی که بعد 10 شمرده میشه اینجا تا نه شمرده نمیشه. حالا که اینا میبینن خودی و خارج میگردن. بله. خیلی عجیب. هر دو ورزشگر هم بسیار فعالن. سوبیدین زوکیروف در بسیار مسابقه‌های روسیه اشتراک کرده است. مهارت بلند دارد. با ورزشگری سرخ اسماعیل نظرف آگاهی اول داده می شود برای تیله کردن. این سیرو سفید سوبیدین زوکیروف است ها؟ بله. آکو اسماعیل نظرف وقتی اول یعنی دو راوند است این مسابقه. 3 راوند. 2 راوند چی میکنن بعد وزنکشی کسی که از 3 کیلو سبکتر است او غالب دانسته می شود. در کل رقابت 3 راوند است. حالا رقابت مساوی انجام یافت. با 2 دقیقه دیگر دوام یافت. من میبینم که سوبیدین زیکریوف نسبت به حریفش فعالتر است. بله. این آگاهی چوی داده شد به ورزشگری سرخ.
حتی اسماعیل نظرov سیرو یعنی اون نفری که کمربندش باید سفید باشد که سبز است اینجا. این کمربند سفید با پشت همون کمربند سبزش میبندن. این کمربند دارندی استادی و سوبیدین زاکیرov رو نشون میده. یعنی ارزوی کمربند اینجا معلوم میشه که درجه ورزشگر تا کجا است. بله. دنی چندم است اینا کنه؟ اینو دن نه. اینو ولی وهای سوبیدین. یک ضربه نقض اسماعیل نظرov بود لیکن وای سوبیدین نمیشود. با فکرم سوبیدین ذکریای ضربه با پایش گذاره اینکه حساب کنه نمیشه. حساب کرده نمیشود. اینجا باز یک ضربه دیگر نو یا ضربه دیگر از طرف اسماعیل نظرov بود. بسیار ضربه قوی، ضربه وقتی دوم انجام یافت. راوندی دوم انجام یافت. اکنون باز وقتی لاوگی داده میشه نه اگر حاضر مساوی تن باید که وانکشی شود. اینجا با فکرم برای معین کردنی غالب باید داوران به نزد سرداور یا اینکه بله به نزد سرداور میروند و باید که حاضر وزنکشی شود. کسی که از 3 کیلو سبکتر است او باید غالب برآید. یعنی در این نمودی ورزش بسیار با وزن دقت داده میشه وزن ورزشکار. در انجام راوند با وزن دقت مخصوص داده می شود. اینو در وقت وزن کشی نگذاشتن که اینو وزنشون معلوم شده 60 کیلو. بله همه گذاشتن. همه گذاشتن. حالا صحبتی داوران با فکر بیشتر شما عرض کردید با پرزیدنتی فدراسیون بین المللی کیوکوشینکای کاراته محترم تیوب عزیزف از جمهوری آذربایجان که تشریف آوردن اینجا ادامه دارد و او غالب را با فکرم معلوم میکنند. درست است؟ درست است. حالا کنون برای معلوم کردنی غالب ورزشگران را با فکرم به نزد ترازو دعوت میکنند. بله. کدام ورزشگری که وزنی کمتر داشته باشد او میتواند در این رقابت پیروزی به دست بیارد. بله. نه کمتر از 3 کیلو. اگر با 3 کیلو باشد با 2 دقیقه دیگه وقتی ایلوگی داده میشه. در حالت وزن ها برابر باشد. از 3 کیلو فرقش 2 کیلو باشد. فرقش 2 کیلو تا 3 کیلو باشد. اگر از 3 کیلو بالا باشد. 3 کیلو بالا باشد بعد فکر نمیکنی اینو از یکدیگر زیاد فرق کنند. اگر همین سوپ وزن کشیدن اینو 3 کیلو خوردن نمیتونن غذا. نه سوپ بند نکشیدن دینه. یا دیروز باشد شاید. هر روز بیشتر این چی میشه در این نمودی ورزش وزن کشی میشه. هر دو حریفا از 3 کیلو کمترن بنابراین با 2 دقیقه دیگر و فکرم وقتی ایلوگی داده میشه. اینقدر مشکلات دارد معلوم کردن غالب. این نباید این خیلی مشکلات داشته باشد. باید که همین 2 البته دقیقه دیگه وقتی این نمودی ورزش رو تا اندازه در نزد مثلا تماشابین
که وقتی تماشابین اینجا گرفته میشد. البته خوب می بود که این تستر از طرف داوران معلوم میگردید. بله. در نمود کاراته معمولی که با دست پوشک رقابت میکنن خیلی تیز غالب معلوم میگردد. اینجا که هر دو ورزشگر بسیار مهارت بلند دارن برای همین مشکل است. اکنون باز رقابت ادامه می‌یابد. بله 2 دقیقه دیگه با رقابت ادامه می‌دهد. بعد معلوم می‌گردد کسی فعال‌تر است با غالبیت داده می‌شود. معلوم است که اکو اینجا اسماعیل نظرف با فکر شما کدام از ورزشکاران حالا بهتر آزمایی دارد؟ با فکر من هر دو مساوی کار کرده ایستادند. ضربه‌های خوبی اسماعیل نظرف چنان که در این نمود ورزش لو کیک میگن. اینجا یکی از ورزشکاران لط میخورد. اکو سوپدین زاکیرов به فکر من اسماعیل نظرف است. اسماعیل نظرف سرخ اسماعیل نظرف اسماعیل نظرف فعالتر خود را نشان میدهد. البته ضربه ها نه چندان اینجا و مثل دیگر بخش های یک حربه مخصوص تکواندو دیگر نمودی کاراته ضربه ها نسبتا ضعیف ترند. ضربه ها بسیار قوی ترند. من در نظر دارم در چشم بیننده ها همین خیلی میتوانند که هر یک ضربه که هایون میزنن بسیار ضربه های قوی میباشد. بعد مسابقات چقدر دردمند میشود. اسماعیل نظرف بسیار ضربه های سخت میزند حریف خود را. وقت انجام یافت. اکنون باز وضعیت حساس برای معین کردن غالب. بله. یک نفری داور به 30 رو داد. یک نفر مساوی 3 نفر به اسماعیل نظرف اکو غالبیت را دادند. عثمانov یحیی از نمود ورزشی تنبتان و سید احمد رحمانov از نمود کیوکوشینکای کاراته در این خوب آزمایی می نماید. اکو سید احمد رحمانov سیرو یحیی عثمانov. رقابت در وزن تا 60 کیلو ادامه می‌یابد. سید احمد رحمانov با کمربند زرد و نشانه سرخ به میدان برآمده است. حریفی او با کمربند سفید سیرو.
ورزشگر به فکرم آکو آگاهی چوی داده می شود. بله. این برای دیر ماندن بوده؟ دیر ماندن با میدان؟ نه برای دیر ماندن نه، برای آنکه و یا چی نداشتن لباسشون آماده نبوده؟ لباسشون آماده نبوده؟ آماده این وای نبود. اینجا هجوم از طرف آکو سید احمد رحمانوف با کمربندی زرد نشانه سرخ آغاز گردید. اینجا چوی با ورزشگر با کمربندی سفید از طرف آنکه سر خود را خم کرد آگاهی اول داده شد. یک ضربه نقض از طرف عثمان با سر خود را خم میکند. اون از دیگر آگاهی نمودی ورزش آماده است. برای همین هم بله. بفرم کمی مشکلات در این نسازی. با چند ضربه دیگر از طرف سید احمد رحمانوف سید احمد رحمانوف اینجا یک کمی برتری البته بله. دارد. یک ضربه نقض از طرف سید احمد رحمانوف بود، لیکن ضربه که قوی نبود حسابیده نشد. حالا از میدان عثمان یحیی برآمد و شاید به او آگاهی داده شده؟ نه یکم دویم بار میبرم آگاهی داده نمیشود، 3-4 بار میبرم باید آگاهی دیگر داده میشود. اینجا یک گودری ضربه یک ضربه با پای به سر چی بود نکی ضربه از اون که قوی نبود حسابیده نشد و برای اون که سید احمد رحمانوف بومش به سر کار کرد آگاهی دوم داده شد. چند آگاهی گیرن ورزشگران بعد از میدان خارج می‌گردن؟ 3 آگاهی میگیرن با ترمینولوژی ژاپنی چوی نیگنتن ایچ چوی نیگنتن نی و سیکاکو این یعنی که از چی خارج کرده میشه از مسابقه. البته سید احمد در حالتی باز با خطاگی راه دادن شاید از مسابقه محروم گردید. بله. و یک ضربه نقضی سید احمد رحمانوف بود. و فکرم وزاری ورزشگری از تاجیکستان است. کمربندی سرخ سید احمد رحمانوف وزاری تا این لحظه از ورزشگری خارجی نبرآمده است. بله ایپون دادن ورزشگری یحیی عثمانوف از این محاربات دست کشید. حاضر ماهر اسماعیلوف از آذربایجان و شهرت دولتوف از دسته تاجیکستان. بله دوستان ارجمند، اینجا البته پیشتر ماهر اسماعیل را همچون نماینده آذربایجان با ما معرفی شده بود، ولی اینجا حالا از گرجستان معرفی کردن، برای همین هم البته مشکلی نیست. شهرت دولت و از تاجیکستان در وزن تا 60 کیلو رقابت بعد چند لحظه آغاز می‌گردد. اکو ماهر اسماعیلوف از گرجستان، ماهر اسماعیلوف و سیرو شهرت دولتوف از جمهوری تاجیکستان با کمربندی سفید، لیکن در اکران این سیاه است. کمربندی سیاه دنی دو. بله دنی دو. این از روی یعنی کمربند ها شما با فکر من بله درجه ورزش معلوم است.
بیشتری چون که از دو رقابتی که پیشتر ما و شما شاهد بودیم ورزشکاران بسیاری ضربه‌های خود رو در قفس سینه میزنند و اینجا با فکرم نماینده تاجیکستان سین و سالش خیلی هم کلان است. درست است؟ بله. شهرت دولتوف 31 سال دارد و او یک چند کرات چمپیون تاجیکستان می باشد. در این وزن مهارت بسیار بلند دارد. یعنی در این نمود ورزش محدودیت در سن سال وجود ندارد. یک نفر جوان میتواند یک نفری که سن سالش تا سن 30 ساله باشد 34 ساله چی میکنن برآمد میکنن بعد سن 34 ساله بعد بین چنانه که میگن بین وترانان شروع میکنن. یک ضربه سختی شهرت دولتوف بود. بله ولی اون اصولی نمیشه. بسیار ضربه‌های قوی شهرت دولتوف رو در اینجا مشاهده میکنیم. مثلا در نمودهای دیگری یک حربه جمله حتی در تکواندو البته با کامپیوتر ضربه زده شده رو معلوم میکنن تا چه اندازه این ضربه مثلا ضربه سخت است. در این بخش ورزش چگونه معلوم میکنن؟ در این بخش ورزش چون گفتیم اگر ناکداون شدن در این حالت معلوم میکنن که کدام ورزشکار چه ضربه قوی یا ضربه چی زده نشان راست. نشان با کدام ضربه بهای بلند داده میشه؟ با ضربه نشان راست یا با ضربه نسبتا سخت قوی باشد؟ نسبتا سخت و قوی باشد که حریف از پای افتاد. از پای افتاد. بله. البته خیلی هم فکر میکنم مشکل است که در قفس سینه با ضربه زده افتاندن آدم توسط دست توسط پای البته چنین مهلت از توسط دست بسیار کم به چشم میرسد. بله. برای آنکه همه ورزشکاران به این مسابقات تیاری سخت دیدن یک ضربه خوب شهرت دولتوف بود. شهرت دولتوف در این بخش بسیار فعال می باشد و ضربه های پای در پای خود را به نشان رسانیده ایستاده است. شما شاید سالهای طولانی ورزشگر را شناسید او با چی کار مشغول است که در سن و سال البته بالای 30 است بازم در میدان خیلی هم خوب هنر نمایی دارد. این ورزشکار تا حال در دیگر مسابقه های بین المللی اشتراک کرده است و از این سبب حالا هم درجه ورزشی او بسیار نغز است. حالا با چند اینجا قسم یکمی دیدار انجام یابد و بعد چند لحظه باز ورزشکاران آزمایی را در راوند دوم ادامه خواهند داد. و شما بگویید حالا که برتری در کدام طرف است؟ در آکو یا سیرو؟ برتری بسیارتر در سیرو دیده می شود. نماینده تاجیکستان شهرت دولتوف بسیار ضربه‌های سخت و قوی زدند. اینا همه داوران به غالبیت را به شهرت دولتوف با یک آواز دادند. همین طریق نماینده تاجیکستان در این دیدار در قسمی اول پیروزی به دست آورد و همین طریق او با قسم نوبتی مسابقات را ختم می‌گیرد. حاضر نعمتوف نبی و دولتوف علی جان با هم قوه می‌آموزند. نعمتوف نبی با کمربند سرخ آکو و دولتوف علی جان با کمربند سفید سیرو. اینجا حالا که در یک واخوری پیشکی امین جان دولتوف غالبیت به دست آورده است. بله. برای همین هم او نسبت بر حریفیش از جمهوری قزاقستان حالا آکو نعمتوف نبی از
با کمربند سرخ و سیرو علیجان دولتوف با کمربند سفید. اینک محاربه آغاز یافت. یک ضربه از طرف نعمتوف نبی بود. حالا ورزشگران همدیگه رو فهمیده ایستادند. من با این چند ضربه سلسله ضربه‌ای که این لحظه علیجان دولتوف سیرو علیجان دولتوف و این شوراسون چی بها داده می شود؟ حالا یگان چی بها داده نمی شود. یک آگاهی اول با کمربند سرخ نعمتوف نبی برای آنکه سری حریف خود را قپید داده شد. اینجا خیلی هم خوب بود نبی نعمتوف. بله بسیار فعال ضربه‌های قوی خود را به نشان رسانده ایستاده است. چی ضربه‌های غیر چشم داشتن؟ بله بله. حالا با این سلسله ضربه‌ها نیست داوران یگون بها داده نمی شود. بله. بها بعدی انجام یک راوند داده می شود. بله. از روی نتیجه ضربه‌ای که زدن با کی فعال‌تر بودن. یک ضربه علیجان دولتوف. علیجان دولتوف سیرو و در این وزن دو نماینده خارجی اشتراک کرده. ماهر اسماعیل و از گرجستان مغلوب گردید و سیاد کلانبایف از جمهوری قزاقستان. نبی نعمتوف چند ضربه دیگر به هدف رساند و به یک ضربه به سر حریف خود زد و آگاهی دوم به نعمت نبی داده شد. برای ویران کردنی قاعده‌ای آزمایی. بله. ضربه قوی علیجان دولتوف رو مشاهده می‌نماییم. اینجا وقت تمام شد. وقت انجام یافت. چون که دیدیم علیجان دولتوف کمتر فعالتر بود. داوران مساوی بها دادند. با 2 دقیقه وقت علاوگی و ورزشگران داده شد. 2 دقیقه حل کننده. بله. ولی معلوم است که امینجان دولتوف با فکرم به این مسابقه از روی رقابت یکم خوبتر و بهتر آماده شده است. بله. در این محاربات ضربه‌های علیجان دولتوف بسیارتر نشان رسمی باشد. بسیار یک ضربه خوب بود از طرف علیجان دولتوف. یک ضربه وی ایپان خیلی زیبا بود و دیدنی واقعا این ضربه ایپان بود. داور نمیدونم برای چی وزری داد. این ایپان بود. با فکرم ضروریت ادامه دادن این سبقت دیگر نبود. بله. چونکه امینجان دولتوف بسیار هم ضربه ماهرانه توسط پای گذراند و البته اشتباهی شاید داوران است یا که به این ضربه بهای ایپان داده نشد. وزری چون جدا این نیم غلبه هست و فقط غلبه صاف میتواند غالب را
معین کند. من در نظر دارم در دوامی سبقت ولی در فرجامی یا انجام مسابقات